गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चौथा लेक्चर की बात करी बराबर। तो सपुष्पी वनस्पति में लिंगी प्रजनन की चर्चा करता था। लास्ट टाइम आपणे एक बहु महत्वनो प्रश्न अधूरो मूकी दीधो। कयो प्रश्न? परागरजनी रचना। तो आज आपणे आ प्रश्न फरीथी करवानो छे। गई कालना लेक्चर में पण मैं तमने कीधुं हतुं कि आ प्रश्न महत्वनो छे एटले आपणे फरीथी ए प्रश्न ने लेशुं। तो काले छेल्ले परागरजनी रचनानी आपणे वात करता था। बे प्रश्ननी काले चर्चा करी, याद करावी दऊं। लघु बीजाणु जनन अने परागरज। लघु बीजाणु जनन में शुं वात करी? तो के लघु बीजाणु जनन में वात करी कि भाई पीएमसी मांथी बराबर, पीएमसी मांथी तो के लघु बीजाणु अथवा तो परागरजनुं निर्माण थाय। मातृकोषमांथी लघु बीजाणु अथवा तो परागरजनुं निर्माण थाय तो एमने लघु बीजाणु जनन कहेवाय। पीएमसी एटले शुं थयुं? पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर मधर सेल्स, पीएमसी बराबर। तो एमांथी लघु बीजाणुनुं निर्माण थाय तो एमने आपणे लघु बीजाणु जनन कहे। केवी रीते थाय? तो कि एक बीजाणुजनक पेशी अथवा तो एक मातृकोषमांथी अर्धीकरणने परिणामे 4 बाळकोषनुं निर्माण थाय छे। हवे मातृकोष केवो लीधो तो? 2M। केवो लीधो तो? द्विकीय। पण एमां अर्धीकरण थाय तो बनता दरेक कोष केवा बनशे? एककीय। पण छेल्ले एक मुद्दो वात करी कि दरेक एककीय बाळकोष मातृकोषमां परिणमवा माटे केवो होय छे? सक्षम। एटले काले आपणे वात करी के आपणी पासे मातृकोष छे, अर्धीकरण थाय। पण अर्धीकरण थवा माटे पहेला शुं थशे? समविभाजन थशे। फरी बीजुं अर्धीकरण थाय एटले पराग चतुष्कनुं निर्माण थशे। एक प्रश्न हतो कि कोषोनी प्लोइडी केवी होय? तो के एककीय। आ पराग चतुष्कमांथी तो के 4 परागरज छूटी पड़े। आवो तो हजारों पराग चतुष्क बनशे एटले हजारों परागरज छूटी पड़शे। आपणे एक परागरजनी वात करवानी छे। आ एन परागरज छे एटले आपणो प्रश्न कालनो हतो ए ज आपणे वात करीए के परागरजनी रचना समझाओ। परागरजनी रचना समझाओ। हवे आपणे एक परागरजनी वात करीए तो बधा परागरजनी रचना केवी हशे? एक ज सरखी हशे। तो के परागाशयनी अंदर परागरज आपणे कोने कहीए? तो परागरजनी व्याख्या याद करीए तो के परागाशयमां लघु बीजाणु जनननी क्रियाथी उत्पन्न थता लघु बीजाणुने शुं कहेवाय छे? परागरज कहे। आ प्रक्रिया कई दर्शावी छे मित्रों? लघु बीजाणु जनन। कई प्रक्रिया दर्शावी? लघु बीजाणु जनन। कई प्रक्रिया द्वारा थयुं? अर्धीकरण। तो लघु बीजाणु जनननी क्रिया परागाशयनी अंदर थाय तो लघु बीजाणु जनननी क्रियाथी उत्पन्न थता लघु बीजाणुने शुं कहेवाय? परागरज। शुं कहेवाय छे? परागरज। चलो परागरजनी बाह्य रचना जोईए। एटले परागरजनी बाह्य रचना बराबर। परागरजनी बाह्य रचनानी वात करीए तो के बाह्य रचना में सौथी पहला आवशे परागरजनुं स्थान। परागरजनुं स्थान क्या? तो के परागाशयमां परागाशयनी लघु बीजाणुधानीमां। स्थान क्या याद राखवानुं? परागाशयनी लघु बीजाणुधानीमां। परागाशयनुं स्थान क्या याद राखवानुं? लघु बीजाणुधानीमां। चलो एमनाथी आगळ बाह्य रचनामां एमना स्वरूपनी चर्चा करीए। केवुं देखाय? तो के खूब ज सूक्ष्म कदनुं अने धूळना रजकण जेवुं। केवुं देखाय? धूळना रजकण जेवुं। चलो एमनाथी आगळ एमना कदनी वात करीए।
કદ કેવું કેટલું છે તો કે 25 થી 50 માઇક્રોમીટરનો વ્યાસ ધરાવતું 25 થી 50 માઇક્રોમીટરના વ્યાસ ધરાવતું કદ છે. ચલો એમનાથી આગળ એમના આકારની વાત કરીએ. આકાર કેવો હોય તો કે ગોળાકાર, ગોળાકાર, લંબગોળ, જો આ બધી ચર્ચા કાલે કરી ગયા, ફરીથી સમજાવું છું. અંડાકાર કે દંડાકાર. આકાર કેવો છે? ગોળાકાર, લંબગોળ, અંડાકાર કે દંડાકાર. બરાબર. આકાર કેવો દર્શાવવાનો? ગોળાકાર, લંબગોળ, અંડાકાર કે દંડાકાર. ચલો બાહ્ય સપાટી. બાહ્ય સપાટીની વાત કરીએ તો કે બાહ્ય સપાટી છે ને લીસી કે કંટકીય. લીસી કે કેવી હોય છે? કંટકીય. ચલો આ આપણે બહારથી દેખાતી પરાગરજની વાત કરી. એક આકૃતિને આપણે અહીંયા એનલાર્જ કરીએ તો આપણને પરાગરજની રચના કેવી દેખાશે? તો કે પરાગરજની રચના આપણને આવી દેખાય છે. બરાબર. આ આપણી પરાગરજની રચના છે. કેવી દેખાય? ગોળાકાર. ગોળાકાર પરાગરજની રચનાની વાત કરીએ. બાહ્ય સ્વરૂપમાં વાત કરી, નાનું છે, ધૂળના રજકણ જેવું, 25 થી 50 માઇક્રોમીટરનો વ્યાસ ધરાવે. ગોળાકાર, લંબગોળ, અંડાકાર કે દંડાકાર. મોટા ભાગે કેવી હોય છે? ગોળાકાર. બાહ્ય સપાટી કેવી દર્શાવવાની? લીસી કે કંટકીય. ચલો હવે આંતરિક રચનાની આપણે વાત કરીએ તો આંતરિક રચનામાં 2 સ્તર જોઈ શકાય. ચલો બરોબર યાદ રાખજો, આંતરિક રચનાની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. એટલે આગળનો પોઈન્ટ પાડજો. પરાગરજની આંતરિક રચના. આંતરિક રચના. ચલો આંતરિક રચનામાં 2 આવરણો જોઈ શકાય. કેટલા આવરણો જોઈ શકાય? 2 આવરણો. તો કે એક બાહ્ય આવરણ અને બીજું કયું આવશે? અંત આવરણ. કાલે વાત કરી ગયા. તમને દેખાય છે ને, એક બાહ્ય આવરણ અને બીજું કયું? અંત આવરણ. જો આ આવરણને આપણે શું નામ આપીએ? બાહ્ય આવરણ. શું નામ આપીએ? બાહ્ય આવરણ. અને આ આવરણને આપણે શું નામ આપીએ? અંત આવરણ. ચલો આ વાત કરીએ છીએ આપણે આંતરિક રચનાની. તો કે એક બાહ્ય આવરણની ચર્ચા કરીએ અને એક આંતરિક. કેવો આકાર દેખાણો? ગોળાકાર. કેવો આકાર દેખાણો? ગોળાકાર. સપાટી કેવી દેખાય છે? લીસી. 2 આવરણોની ચર્ચા કરીએ છીએ, બાહ્ય આવરણ અને આંતરિક આવરણ. ચલો બાહ્ય આવરણની વાત કરીએ તો કે બાહ્ય આવરણ કેવું છે? સખત અને મજબૂત. કેવું છે? સખત અને મજબૂત. બાહ્ય આવરણ કેવું દર્શાવવાનું? સખત અને મજબૂત. શેનું બનેલું છે? તો કે બાહ્ય આવરણ સ્પોલિનિનનું બનેલ છે. શેનું બનેલું છે? સ્પોલિનિનનું બનેલ છે. એમનાથી આગળ ત્રીજા મુદ્દાની વાત કરીએ. કાલે વાત કરી તો કે સ્પોરોપોલિનિન. બરોબર યાદ રાખજો. જલજ એસિડ અને બેઝ સામે પરાગરજને શું આપે? રક્ષણ આપે. વારંવાર પૂછાતો પ્રશ્ન છે, નીટની અંદર પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે કે નીચેનામાંથી પરાગરજને જલજ એસિડ અને બેઝ સામે કોણ રક્ષણ આપે છે? સ્પોરોપોલિનિન. આ ઉપરાંત વાત કરીએ તો કે સ્પોરોપોલિનિન પરાગરજનું વિઘટન અટકાવે. શું કરે? પરાગરજનું વિઘટન અટકાવે. અને પરાગરજનો ખાસ યાદ રાખજો અશ્મિ સ્વરૂપે સંગ્રહ કરવા માટે પણ સ્પોરોપોલિનિન જવાબદાર છે. તમારે આખું લખવાનું. બરાબર. ટેક્સ્ટ બુક આપી દઈશું એટલે એમાંથી આખું લખવાનું. આંતરિક રચનાની અંદર 2 આવરણો છે, બાહ્ય આવરણ ને અંત આવરણ. બાહ્ય આવરણ શેનું બનેલું છે? સ્પોરોપોલિનિનનું. કેવું છે? સખત અને મજબૂત. સ્પોરોપોલિનિન જલજ એસિડ અને બેઝ સામે શું આપે?
રક્ષણ આપે, પરાગરજનું વિઘટન અટકાવે, અશ્મિ સ્વરૂપે શું કરે? સંગ્રહ કરે. એટલે આ ભાગની અંદર છે ને સ્પોરોપોલિનિન હાજર છે, બાહ્ય ભાગની અંદર શું હાજર છે? સ્પોરોપોલિનિન. એટલે આવું સ્પોરોપોલિનિન. હવે તમને પ્રશ્ન આવે કે સ્પોરોપોલિનિન શું છે? તો મેં તમને કાલે વાત કરી છે. સ્પોરોપોલિનિન છે ને કાર્બનિક પ્રતિરોધક દ્રવ્ય છે. શું છે? પ્રતિરોધક કાર્બનિક દ્રવ્ય છે. એટલે આ છે ને સ્પોરોપોલિનિન. સ્પોરોપોલિનિન તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે, જો સ્પોરોપોલિનિન કાર્બનિક પ્રતિરોધક દ્રવ્ય છે. ચલો અંતઃઆવરણ માટે વાત કરીએ તો કે અંતઃઆવરણ છે ને નાજુક છે. કેવું છે? નાજુક છે. બીજો મુદ્દો યાદ કરીએ, કાલે વાત કરી તો કે તે સેલ્યુલોસ અને શેનું બનેલું છે? પેકેટિનનું બનેલ છે. બરોબર? સેલ્યુલોઝ અને પેકેટિનનું. પૂછાશે કે પરાગરજનું અંતઃઆવરણ શેનું બનેલું છે? સેલ્યુલોઝ અને પેકેટિનનું બનેલું છે. અંતઃઆવરણ શેનું બનેલું દર્શાવવાનું? સેલ્યુલોઝ અને પેકેટિનનું દર્શાવવાનું. તો કે કોષ કેન્દ્ર અને શું ધરાવે? કોષરસ. કોષ કેન્દ્ર અને શું ધરાવે? કોષરસ. હવે અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો કે પરાગરજની રચના છે ને એક કોષ કેન્દ્રીય. કેવી છે? એક કોષ કેન્દ્રીય. રંગસૂત્રની દ્રષ્ટિએ પણ એકકીય. રંગસૂત્રની દ્રષ્ટિએ પણ કેવી છે? એકકીય. એક કોષ કેન્દ્રીય. એટલે આ એમનું એક મોટું કોષ કેન્દ્ર છે. ચલો આ એક કોષ કેન્દ્ર છે અને એમની ફરતે શું છે? ઘટકોષરસ. તો અંદરના આવરણમાં શું થયું? કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસ. બાહ્ય આવરણમાં શું હાજર છે? સ્પોરોપોલિનિન. એક અંતઃઆવરણ છે અને બીજું શું છે? બાહ્ય આવરણ. ચલો હવે પરાગરજની અંદર આ ઉપરાંત એક રચના છે જનન છિદ્ર. જો પરાગરજની રચનાની વાત કરીએ છીએ, બાહ્ય સ્વરૂપ જોયું, આંતરિક રચનામાં બે આવરણ જોયા. બાહ્ય આવરણ સખત મજબૂત છે, સ્પોરોપોલિનિનનું બનેલ છે, જલજ એસિડ બેઝ સામે રક્ષણ આપે. કાલે બધું મેં તમને યાદ લખાયું છે, યાદ કરાવ્યું છે, એટલે આજે હું શોર્ટમાં લખું છું. અંતઃઆવરણ સેલ્યુલોઝ પેકેટિનનું બનેલું છે, કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસ ધરાવે. અહીંયા સુધી કાલે ચર્ચા કરી ગયા. આજે વાત કરવાની છે જનન છિદ્રની. તો જનન છિદ્ર શું છે એમની ચર્ચા કરીએ તો કે પરાગરજની બાહ્ય સપાટી પર શું હાજર છે? સ્પોરોપોલિનિન. બાહ્ય સપાટી પર શું હાજર છે? સ્પોરોપોલિનિન. તો કે પરાગરજની બાહ્ય સપાટી પર જ્યાં સ્પોરોસ્પોલિનિન ગેરહાજર હોય, શું હોય? સ્પોરોપોલિનિન ગેરહાજર હોય ત્યાં એક છિદ્ર જોવા મળે. જેને શું કહેવાય છે? જનન છિદ્ર કહે છે. ચલો જનન છિદ્રની વ્યાખ્યા યાદ રાખજો. પરાગરજની બાહ્ય સપાટી પર જ્યાં સ્પોરોપોલિનિન ગેરહાજર હોય ત્યાં એક છિદ્ર જોવા મળે છે, જેને શું કહેવાય? જનન છિદ્ર. એટલે જો ઠેકાણે છે ને આ કાર્બનિક દ્રવ્ય ગેરહાજર છે, એટલે બાહ્ય સપાટીની રચના આવી છે. બરાબર? ઠેકાણે સ્પોરોપોલિનિન ગેરહાજર છે, એટલે બાહ્ય જે આવરણ છે ને એની રચના ખરેખર આવી છે. ચલો આ વાત કરીએ છીએ આપણે પરાગરજના બાહ્ય આવરણમાં. અમુક જગ્યાએ સ્પોરોપોલિનિન ગેરહાજર છે. આ જે ભાગ છે અમને શું નામ આપવાનું? જનન છિદ્ર. શું નામ આપશું? જનન છિદ્ર. હવે આખું બાહ્ય આવરણ સ્પોરોપોલિનિનનું હોય પણ અમુક જગ્યાએ એકદમ નાના છિદ્રો હોય, આવડા મોટા ન દેખાય. અમુક જગ્યાએ તો કંઈ સ્પોરોપોલિનિન છે ને એ ગેરહાજર છે. ત્યાં આવેલા છિદ્રોને શું નામ આપવાનું? જનન છિદ્ર. જનન છિદ્રોનું કાર્ય શું કાર્ય કરે? તો કે જનન છિદ્ર પરાગરજના વહન માટે પરાગ નલિકા બનાવે. શું બનાવે? પરાગ નલિકા બનાવે.
હવે કેવી રીતે પરાગનલિકા બનાવે? તો કે જ્યારે આ પરાગરજ કોઈ સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન પર સ્થાપિત થશે ત્યારે આ પરાગરજને સ્ત્રી કેસરની અંદર જવા માટે તો કે આ છિદ્ર છે ને આમ લંબાશે. છિદ્ર શું થાય? લંબાય એટલે પરાગરજ ગોળાકારમાંથી લંબગોળ બનશે અને આખી એક નળી બનશે. એટલે જો આવું થશે, આ પરાગરજ છે, અહીંયા છિદ્ર છે. જ્યારે એનું સ્ત્રી કેસર પર સ્થાપન થાય ત્યારે આ છિદ્ર થોડુંક લંબાય. આગળના પ્રશ્નની અંદર ચર્ચા કરીએ. આવું થશે. હવે આગળ હજી થશે એટલે આવું થશે, બરાબર. અને આ નળી છે ને એ સ્ત્રી કેસરની અંદર તો કે ઉતરી આવે છે. તો આ વાત કરી છે પરાગ છિદ્રની. કોની વાત કરી? જનન છિદ્રની, જે પરાગરજનું તો કે પરાગનલિકાના વહન માટેનો માર્ગ બનાવે છે. ચલો હવે વાત કરીએ પરિપક્વ પરાગરજની. કોની વાત કરીએ? પરિપક્વ પરાગરજની. એટલે આગળનો ટોપિક પાડજો, પરિપક્વ પરાગરજ. હવે આ પરિપક્વ પરાગરજ કેવી દેખાય છે એની વાત કરીએ. છિદ્રો જોઈ ગયા, આંતરિક રચનામાં અંતઃઆવરણ બાહ્ય આવરણની વાત કરી ગયા. ચલો પરિપક્વ પરાગરજ ક્યારે બનશે? તો કે એક કોષ કેન્દ્રી પરાગરજનું વિભાજન થવાથી તે બે કોષ કેન્દ્રો બનાવે. કેટલા કોષ કેન્દ્રો બનાવે? બે કોષ કેન્દ્રો બનાવે. ચલો આ આકૃતિને હું અહીંયા લઈ જાઉં છું. એટલે મારી પાસે આ પરાગરજ છે. કેટલા કોષ કેન્દ્રીય હોય છે? એક કોષ કેન્દ્રીય. કેટલા કોષ કેન્દ્રીય હોય છે? એક કોષ કેન્દ્રીય હોય છે. ચલો આ એક કોષ કેન્દ્રીય પરાગરજ તો કે વિભાજન પામે છે. આ એક કોષ કેન્દ્રીય પરાગરજ મેં તમને અહીંયા દર્શાવી છે. તો એક કોષ કેન્દ્રીય પરાગરજ, ત્યાં જે આકૃતિ છે ને એને આપણે અહીંયા લઈ લીધી, બરાબર. આ બે આવરણો છે, જનન છિદ્રોની પણ રચના છે. હવે શું થયું? તો કે એક કોષ કેન્દ્રીય પરાગરજ શું પામે? વિભાજન. જો અહીંયા કોઈ એવો ઉલ્લેખ નથી કર્યો કે સમવિભાજન કે અર્ધીકરણ. શું પામે? ખાલી વિભાજન. જ્યારે સમવિભાજન થાય ત્યારે તમને ખબર છે એક કોષ કેન્દ્રમાંથી બે સરખા ભાગ પડે. જ્યારે સમવિભાજન થાય ત્યારે એક કોષ કેન્દ્રમાંથી બે સરખા ભાગ પડે, પણ જ્યારે ખાલી વિભાજન થાય ત્યારે નક્કી નથી કે કેટલા સરખા ભાગ પડશે કે નહીં પડે. તો ખાલી વિભાજન થાય ત્યારે સરખા ભાગ નહીં પડે. એટલે એવું કીધું કે એક કોષ કેન્દ્રી પરાગરજ તો કે વિભાજનને પરિણામે એક કોષ કેન્દ્રી પરાગરજ વિભાજનને પરિણામે બે કોષ કેન્દ્રો બનાવે. એટલે આગળની રચના આવી થશે. આ એક આપણી પરાગરજ છે, બરાબર, વિભાજન પામે છે. ચલો જો વિભાજન પામશે ને એટલે બે કોષ કેન્દ્રો બનાવશે. આકૃતિ તમારી બુકમાં આપી છે, આકૃતિ જોવાની. બે આવરણો છે, એક કોષ કેન્દ્રી પરાગરજ વિભાજનને પરિણામે બે કોષ કેન્દ્રો બનાવે. કેટલા કોષ કેન્દ્રો બનાવે છે? બે કોષ કેન્દ્રો બનાવે. હવે શું થયું? તો કે એમની પર તે કોષરસ છે, બરાબર, એ પણ ગોઠવાય. એટલે એક કોષ કેન્દ્રી પરાગરજમાંથી હવે બે કોષ કેન્દ્રીય પરાગરજ બની છે. એક કોષ કેન્દ્રીય પરાગરજમાંથી બે કોષ કેન્દ્રીય પરાગરજ બની. આ એમની અંદર આવેલી રસધાની છે, બરાબર. આ રસધાની છે. રસધાનીઓ પણ આમની અંદર પણ દર્શાવવાની. બે બની એટલે રસધાનીનું પણ વિભાજન થયું. એટલે આ રસધાની શું થયું? રસધાની. અને આ બે કોષ કેન્દ્રો. તો હવે પરાગરજની રચના કેવી બની ગઈ? દ્વિકોષ કેન્દ્રીય. પરાગરજની રચના કેવી બની ગઈ? દ્વિકોષ કેન્દ્રીય. એટલે આગળ લખવાનું કે પરાગરજના બે કોષ કેન્દ્રમાંથી એક કોષ કેન્દ્ર મોટું અને બીજું કોષ કેન્દ્ર નાનું હોય છે. એક કોષ કેન્દ્ર કેવું થયું? મોટું. અને બીજું કોષ કેન્દ્ર કેવું છે? નાનું. તમે જોઈ શકો, આ એક કોષ કેન્દ્ર નાનું થયું અને આ એક કોષ કેન્દ્ર કેવું થયું? મોટું.
કેમ આવું થયું? તો કે વિભાજન થયું, સમવિભાજન નથી થયું. શું થયું છે? ખાલી વિભાજન થયું. અને જ્યારે ખાલી વિભાજન થશે ત્યારે એક કોષ કેન્દ્ર નાનું બનશે અને બીજું કોષ કેન્દ્ર કેવું બનશે? મોટું. હવે કોષ કેન્દ્રની ફરતે કોષ દિવાલનું નિર્માણ થશે, એટલે આ આપણી પરાગરજ છે. આગળ આવી રચના થશે, આ આપણી પરાગરજ છે, બરાબર. અંતઃઆવરણ છે, આ પરાગરજનું બાહ્ય આવરણ છે, જનન છિદ્ર પણ એમાં છે, બરાબર. આ આપણું નાનું કોષ કેન્દ્ર, આ આપણું મોટું કોષ કેન્દ્ર. હવે નાના કોષ કેન્દ્રની ફરતે કોષ દિવાલ બની, એટલે એક કોષ નાનો બન્યો અને એક કોષ કેવો બન્યો? મોટો બન્યો, બરાબર. એમની અંદર તો કે કોષ રસની વાત કરી, આ કોષ રસ નાનાની અંદર ગોઠવાણો, આ મોટાની અંદર ગોઠવાણો. અને બે રસધાની પણ આવેલી છે, નાના કોષ અને મોટા કોષ કેન્દ્રની. તો નાનો કોષ અને મોટો કોષ, બરાબર. હવે જોજો, બે કોષ કેન્દ્ર બન્યા છે, એક નાનો કોષ અને બીજો મોટો કોષ છે. ચલો, મોટો કોષ છે ને જે, બરાબર, એ વધારે કોષ રસ ધરાવે છે. કેવો કોષ ધરાવે? વધારે કોષ રસ ધરાવે. ને નાનો કોષ કેવો ધરાવે? ઓછો કોષ રસ ધરાવે. હવે જોજો, બે કોષ કેન્દ્રમાં, બે કોષમાંથી દ્વિકીય રચના બની ગઈ ને, તો કે મોટું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો કોષ, મોટું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો કોષ, મોટું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો કોષ, એમને કહેવાનો વાનસ્પતિક કોષ. કયો કોષ કહેવાનો? વાનસ્પતિક કોષ. બરોબર યાદ રાખજો, મોટું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો કોષ કયો છે? વાનસ્પતિક કોષ. એટલે હવે આપણે આને શું નામ આપીએ? વાનસ્પતિક કોષ. વેજીટેટિવ સેલ્સ, વાનસ્પતિક કોષ, બરાબર. આ વાનસ્પતિક કોષ મોટું કોષ કેન્દ્ર ધરાવે, એટલે વિપુલ માત્રામાં ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે. મોટી માત્રાની અંદર, ખૂબ જ વધારે માત્રામાં ખોરાકનો શું કરે છે? સંગ્રહ કરે છે. કયો કોષ? વાનસ્પતિક કોષ. કયો કોષ? વાનસ્પતિક કોષ. એમનું બીજું નામ છે નાલ કોષ. બીજું નામ શું છે એમનું? નાલ કોષ. વાનસ્પતિક કોષનું બીજું નામ શું દર્શાવવાનું? નાલ કોષ. ચલો, વાનસ્પતિક કોષ મોટું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો કોષ, વિપુલ માત્રામાં શું કરે? ખોરાકનો સંગ્રહ કરે. મોટું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા કોષને શું કહેવાનું? વાનસ્પતિક કોષ. એવી જ રીતે તો કે નાનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો કોષ, નાનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો કોષ, જે નાનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવે, બરાબર, એ નાનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા કોષને કહેવાનું જનન કોષ. શું કહેવાનું છે? જનન કોષ. નાનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો કોષ જનન કોષ. હવે જો આ અવસ્થાએ તમને પરાગરજ કેવી દેખાય? એકકીય કે દ્વિકીય? કેવી દેખાય મિત્રો? દ્વિકીય. કેટલા કોષ કેન્દ્રો છે? બે. કયા કોષ છે? વાનસ્પતિક કોષ અને જનન કોષ. ખ્યાલ પડે? જો આની અંદર જ આ બધું થયું, બે કોષ છૂટા નથી પડતા આની અંદર. આ કેમની અંદર છે? પરાગાશયની અંદર, લઘુ બીજાણુધાનીમાં. આપણે આવી રચનાની વાત કરીને, બરાબર, તમે આકૃતિ ભૂલી ના જતા હો. એક પ્રશ્ન તમને આવડશે ને તો જ તમને બીજો પ્રશ્ન આવડશે. આમની પહેલાં પણ મેં તમને કીધું છે, આ પાઠમાંથી એક પ્રશ્ન આવડે તો જ બીજો પ્રશ્ન આવડે. આવી એક આકૃતિ આપણે જોઈ ગયા, આ આમની અંદર છે અને આ આમની અંદર છે, બરાબર. તો નાનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો કોષ જનન કોષ ને મોટું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતો કોષ વનસ્પતિ કોષ. તો હવે શું થયું? તો કે પરાગરજની રચના એકકીયમાંથી કેવી થઈ ગઈ? દ્વિકીય. કેવી થઈ ગઈ? દ્વિકીય. કેમ કે બે કોષ કેન્દ્રો છે, એટલે એકકીય રચનામાંથી તો કે દ્વિકીય રચના થાય છે. એકકીય રચનામાંથી કેવી થાય છે? દ્વિકીય રચના થાય છે. હવે આ જે દ્વિકીય રચના છે, બરાબર, એના સ્વરૂપે પરાગરજ છૂટી પડશે. તો મોટા ભાગની 60% આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં, મોટાભાગની 60% આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં, 60% આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં પરાગરજ આ અવસ્થાએ મુક્ત થાય.
પરાગરજ આ અવસ્થાએ શું થાય છે? મુક્ત થાય. મોટા ભાગની 60% જેટલી આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં પરાગરજ આ અવસ્થાએ મુક્ત થાય. એનો મતલબ શું? તો કે દ્વિકીય અવસ્થાએ મુક્ત થશે. કઈ અવસ્થાએ મુક્ત થાય? દ્વિકીય અવસ્થાએ મુક્ત થાય. નીટની અંદર પ્રશ્ન પૂછાશે કે કેટલા ટકા વનસ્પતિમાં? તો કે દ્વિકીય અવસ્થાએ પરાગરજ મુક્ત થાય 60%. હવે તમારે એક મુદ્દો યાદ રાખવાનો કે જ્યારે પરાગરજ દ્વિકીય અવસ્થાએ મુક્ત થાય ત્યારે કયા કયા કોષ છે? વાનસ્પતિક કોષ અને જનન કોષ. કયા કયા કોષ છે? વાનસ્પતિક કોષ અને જનન કોષ. તો કે સાહેબ 60% આવૃત બીજધારીમાં પરાગરજ દ્વિકીય અવસ્થાએ મુક્ત થાય તો બાકીની 40% વનસ્પતિમાં પરાગરજ કઈ અવસ્થાએ મુક્ત થાય? તો કે બાકીની 40% અવસ્થાએ પરાગરજ ત્રિકીય રચનામાં મુક્ત થાય. કેવી અવસ્થાએ મુક્ત થાય? ત્રિકીય. શું થશે? તો કે હવે આગળ કેવી રચના થશે? તો કે જનન કોષનું વિભાજન થાય. જો ફરી જનન કોષનું શું થયું? વિભાજન થયું. એટલે એમાંથી 2 નરજન્યુ છૂટા પડ્યા. કેટલા નરજન્યુ છૂટા પડે? 2. એટલે આગળની રચના કેવી થશે? તો કે આગળની રચના જો આપણે ડ્રો કરીએ તો આગળની રચના આપણને આવી જોવા મળશે. તમારે એમને દર્શાવવાની નથી, પણ આ તો ખાલી ચર્ચા કરીએ. આગળની રચના આપણને આવી જોવા મળશે. 2 આપણી પાસે સ્તર છે. આ આપણો જનન કોષ હતો, આ વાનસ્પતિક કોષ હતો. હવે જનન કોષમાં શું થયું? વિભાજન. એટલે એમાંથી 2 નરજન્યુ છૂટા પડે એટલે 1 અને 2. કેટલા કોષ કેન્દ્રવાળી રચના થઈ? 3. 1, 2 ને 3. કેવી રચના થઈ? ત્રિકીય. તો ત્રિકીય રચના સ્વરૂપે તો કે પરાગરજ મુક્ત થશે. પણ મોટા ભાગની આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં 60%માં કઈ અવસ્થાએ મુક્ત થાય? દ્વિકીય અવસ્થાએ. ક્લિયર? તો આ તમને પ્રશ્ન આવે કે પરાગરજની રચના સમજાવો તો તમારે આટલું લખવાનું છે. હવે આગળ પરાગરજના સંદર્ભે કેટલીક બાબતો આપી છે એમની ચર્ચા કરીએ કે પરાગરજ આપણને ખોરાક માટે ઉપયોગી છે. પરાગરજ એલર્જી પ્રેરક છે. કેટલાક આલ્કોહોલિક ડ્રગ્સ પણ પરાગરજમાંથી બનાવાય. પણ એ પ્રશ્ન તમને આમની સાથે ના લખો તો પણ ચાલે. આ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આખું આપ્યું છે સરળ. તમારે 2 ભાગ પાડી નાખવાના. પહેલો પ્રશ્ન લખવાનો પરાગરજની રચના સમજાવો. એમાં આટલું લખવાનું. શું લખવાનું? ફરીથી એકવાર આપણે ચર્ચા કરીએ. તો કે સૌ પ્રથમ લખવાનું પરાગાશય લઘુ બીજાણુ જનનની ક્રિયા થવાથી. પરાગાશયમાં લઘુ બીજાણુ જનનની ક્રિયા થવાથી મુક્ત થતી લઘુ બીજાણુને શું કહેવાય? પરાગરજ. એક કોષ કેન્દ્રીય હોય, એકકીય હોય અને રંગસૂત્રની દ્રષ્ટિએ પણ N છે, એકકીય. બાહ્ય રચનાની વાત કરવાની ને આંતરિક રચનાની વાત કરવાની. બાહ્ય રચનામાં શું થયું? તો કે સ્થાન યાદ રાખવાનું. ક્યાં યાદ રાખવાનું? લઘુ બીજાણુ ધાનીની અંદર. સ્વરૂપ યાદ રાખવાનું તો કે ખૂબ જ સૂક્ષ્મ કદનું છે, ધૂળના રચકણ જેવું છે. કદ કેટલું યાદ રાખવાનું? 25 થી 50 માઇક્રોમીટર. આકાર કેવો છે? ગોળાકાર, લંબગોળ, અંડાકાર કે દંડાકાર. બાહ્ય સપાટી કેવી છે? લીસી કે કંટકીય. એમનાથી આગળ એમની એક સરસ મજાની આકૃતિ દોરવાની. આંતરિક રચનામાં 2 આવરણો યાદ રાખવાના, બાહ્ય આવરણ ને અંત આવરણ. બાહ્ય કેવું છે? સખત અને મજબૂત. શેનું બનેલું હોય છે? સ્પોરોપોલિનિનનું. અંત કેવું છે? નાજુક. શેનું બનેલું હોય? સેલ્યુલોઝ અને પેકેટિનનું. બાહ્ય આવરણમાં સ્પોરોપોલિનિન શું કામ કરે? જલજ એસિડ અને બેઝ સામે પરાગરજને રક્ષણ આપે, પરાગરજનું વિઘટન અટકાવે, અશ્મિ સ્વરૂપે પરાગરજનો સંગ્રહ કરે. અંત આવરણમાં શું હાજર છે? એક કોષ કેન્દ્ર અને કોષ રસ. એટલે આ વાત કરી. ચલો એમનાથી આગળ વાત કરી જનન છિદ્રની. તો કે બાહ્ય સપાટી પર જ્યાં સ્પોરોપોલિનિન ગેરહાજર છે ત્યાં એક છિદ્ર છે. એમને શું કહેવાનું મિત્રો? જનન છિદ્ર. જનન છિદ્રનું કામ શું? તો કે જ્યારે પરાગરજ મુક્ત થાય ત્યારે પરાગરજના વહન માટે શું બનાવે? પરાગ નલિકા બનાવે. પરિપક્વ પરાગરજની વાત કરીએ તો કે પરિપક્વ પરાગરજ મોટા ભાગે એક કોષ કેન્દ્રીય હોય, પણ એમનું વિભાજન થવાથી 2 કોષ કેન્દ્રો બને. 2 કોષ કેન્દ્રમાંથી એક કોષ કેન્દ્ર મોટું બને, એક કોષ કેન્દ્ર નાનું બને. આકૃતિ દર્શાવતી જવાની. આકૃતિમાં જે આપ્યું છે એ જ આપણે લખ્યું છે.
મોટું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા કોષને વાનસ્પતિક કોષ કહેવાય, નાનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા કોષને જનન કોષ કહેવાય. મોટું કોષ કેન્દ્ર વિપુલ માત્રામાં ખોરાકનો સંગ્રહ કરે જે જનન કોષને પૂરતું પોષણ આપે છે. 60%થી વધારે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં પરાગરજ દ્વિકીય અવસ્થાએ મુક્ત થાય, એટલે કે એક વાનસ્પતિક કોષ અને બીજો જનન કોષ ધરાવે છે. બાકીની 40% વનસ્પતિમાં ત્રિકીય અવસ્થાએ મુક્ત થાય. જ્યારે પરાગરજ ત્રિકીય અવસ્થાએ મુક્ત થશે ત્યારે એમની અંદરથી તો કે જનન કોષનું વિભાજન થશે, જેને પરિણામે 2 નરજન્યુ છૂટા પડશે, એટલે 3 કોષ કેન્દ્રીયવાળી પરાગરજ મુક્ત થશે. આ વાત કરવાની છે પરાગરજની રચનાની. આંતરિક અને બાહ્ય બંને રચનાઓ આપણે દર્શાવી. હવે આગળ આપણે પરાગરજના સંદર્ભે કેટલીક બાબતોની ચર્ચા કરીએ. ચલો, તો આ વાત કરી છે પરાગરજની, બરાબર. સંપૂર્ણ પ્રશ્ન તમને પૂછાય તો તમારે પરાગરજની રચના લખવાની. હવે પરાગરજની સંદર્ભે જે બાબતો છે ને એ લખવાની જરૂર નથી. આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર શું છે, બધું એક સાથે આપ્યું છે, બરાબર. એટલે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આપ્યું છે એમાંથી તમે લખશો તો એક સાથે છે, એમાંથી તમારે 2 પ્રશ્નો પાડી નાખવાના છે અને 2 પ્રશ્ન અલગ અલગ રીતે લખવાના. આ પ્રશ્ન તમને થિયરીમાં આઈએમપી છે, પરાગરજની રચના સમજાવો, આવો પ્રશ્ન તમને થિયરીની અંદર વારંવાર પૂછાય છે. હવે જે પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ, પરાગરજના સંદર્ભે કેટલીક માહિતી જણાવો, તો એમાંથી તમને 2-3 MCQઓ બહુ મહત્વના છે જે વારંવાર પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. એટલે આગળનો પ્રશ્ન લખજો. પરાગરજના સંદર્ભે કેટલીક જરૂરી માહિતી કે સમજૂતી આપો, આવો પ્રશ્ન આવશે. પરાગરજના સંદર્ભે કેટલીક જરૂરી માહિતી કે સમજૂતી આપો. તો કે પરાગરજના સંદર્ભે 4 બાબતો જરૂરી છે. એટલે લખજો પરાગરજના સંદર્ભે 4 બાબતો જરૂરી છે. કઈ 4 બાબતો જરૂરી છે એમની આપણે વાત કરીએ. તો કે પરાગરજ એલર્જી પ્રેરક, બરાબર. પરાગરજ એલર્જી પ્રેરક આ પહેલી બાબત જેનાથી તમે પરિચિત છો કે પરાગરજ એલર્જી પ્રેરક હોઈ શકે. બીજી બાબતની ચર્ચા કરીએ તો કે બીજી બાબત છે પરાગરજનો પોષક ઘટક તરીકે ઉપયોગ. એટલે પરાગરજ પોષક ઘટક તરીકે, બરાબર. પરાગરજ પોષક ઘટક તરીકે. ત્રીજી બાબતની વાત કરીએ તો કે પરાગરજની જીવિતતા, બરાબર. ત્રીજી બાબત કઈ છે? પરાગરજની જીવિતતા. એટલે ત્રીજી બાબત છે પરાગરજની જીવિતતા. અને ચોથી બાબત છે પરાગનિધિ. ચોથી બાબત દર્શાવવાની છે પરાગનિધિ. ચલો, 4 બાબત. તમને બાબતો પરથી ખ્યાલ પડી જાય કે એના વિશે માહિતી હશે. પહેલી બાબત છે પરાગરજ એલર્જી પ્રેરક, એટલે કેટલીક પરાગરજ એલર્જી પ્રેરે છે. પછી પોષક ઘટક તરીકે કેટલીક પરાગરજનો ઉપયોગ ખોરાક તરીકે થાય. પરાગરજની જીવિતતા, પરાગરજ મુક્ત થયા પછી કેટલો ટાઈમ જીવિત રહી શકે. અને પરાગનિધિ એટલે કે પરાગરજનો સંગ્રહ કેવી રીતે થાય એની વાત કરીએ. ચલો, પહેલી બાબતની ચર્ચા કરીએ. પરાગરજ એલર્જી પ્રેરક. ચલો, કેટલીક વનસ્પતિની પરાગરજ એલર્જી પ્રેરક હોવાથી તે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયાને અવરોધે છે, બરાબર. જે શ્વસનની પ્રક્રિયા થાય છે, શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ,
એ શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયાને અવરોધે છે, એને પરિણામે તો કે શ્વસન માર્ગની ગંભીર બીમારી થઈ શકે. તો કે શ્વસન માર્ગની બીમારી જોવા મળે. કઈ કઈ શ્વસન માર્ગની બીમારી પરાગરજથી થાય? તો કે દમ અસ્થમા, તમને ખ્યાલ છે બરાબર, શ્વસનની ક્રિયાથી થતો રોગ છે દમ અસ્થમા. અને બ્રોન્કાઇટિસ જેવા રોગ છે ને એ પરાગરજની એલર્જીથી થઈ શકે. દમ અસ્થમા અને બ્રોન્કાઇટિસ જેવા રોગ તો કે પરાગરજના એલર્જીથી થઈ શકે. બીજો એક મુદ્દો યાદ રાખવાનો કે ઘઉંની જાતિની સાથે ઘઉંની કેટલીક જાતિ વિદેશથી આયાત કરાવી હતી, એમાં તો કે ઘઉંની જાતિની સાથે આવેલી વિદેશી જાતિ ગાજર ઘાસ, વિદેશી જાતિ કઈ? ગાજર ઘાસ, અથવા તો એમને કહેવાનું પાર્થેનિયમ. શું કહેવાનું? પાર્થેનિયમ. એલર્જી પ્રેરક છે. કેવું છે? એલર્જી પ્રેરક છે. એમસીક્યુમાં પ્રશ્ન આવશે કે નીચેનામાંથી કઈ જાતિ એલર્જી પ્રેરક છે, અથવા એવો પ્રશ્ન આવે નીચેનામાંથી કઈ વિદેશી જાતિ ઘઉંની જાતિની સાથે આવેલી એલર્જી પ્રેરક જાતિ છે? કઈ આવશે? ગાજર ઘાસ અથવા તો પાર્થેનિયમ. ચલો પહેલી બાબતની ચર્ચા પૂરી કરી. બીજી બાબતની વાત કરીએ. પરાગરજ પોષક ઘટક તરીકે ઉપયોગી. એટલે પરાગરજ છે ને પોષક ઘટક તરીકે ઉપયોગી છે. તો કે પરાગરજ છે ને એ પોષણ તરીકે, તો કે પરાગરજ પોષણ તરીકે ગોળીઓ સ્વરૂપે ઉપયોગમાં લેવાય છે. શું કહેવાય? ગોળીઓ સ્વરૂપે ઉપયોગમાં લેવાય છે પોષણ માટે. બરાબર, પોષણ માટે પણ પરાગરજ ગોળીઓ સ્વરૂપે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ ઉપરાંત યાદ રાખજો કફ સિરપ અને ટેબ્લેટ સ્વરૂપે તે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. પોષણ માટે પરાગરજનો ઉપયોગ થાય તો પોષણ માટે કયા સ્વરૂપે પરાગરજ લેવાય? તો કે કફ સિરપ સ્વરૂપે અથવા ટેબ્લેટ સ્વરૂપે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. એટલે પરાગરજની ટેબ્લેટ જોવા મળે, કફ સિરપ જોવા મળે. આપણી બુકની અંદર આકૃતિ આપી છે, જોજો. બરાબર, કફ સિરપ અથવા તો ટેબ્લેટ સ્વરૂપે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એમનાથી આગળ એક મુદ્દો યાદ રાખવાનો. રમતમાં જુસ્સો વધારવા પરાગરજનો ઉપયોગ કરે. તો અહીંયા પરાગરજ છે ને એ આલ્કોહોલિક ડ્રગ્સ થયું. તો પરાગરજ આલ્કોહોલિક ડ્રગ્સની અંદર પણ વપરાય છે, જે તો કે રમતમાં જુસ્સો વધારવા માટે તો કે આવી પરાગરજ છે ને એમનો ઉપયોગ કરશે. હવે વાત કરીએ પરાગરજની જીવિતતા માટે. ત્રીજા મુદ્દાની ચર્ચા કરીએ, પરાગરજની જીવિતતા. હવે બધી પરાગરજ એક સમાન જીવિત રહી શકતી નથી. તો કે દરેક પરાગરજની જીવિતતાનો સમયગાળો જુદો જુદો હોય છે. દરેક પરાગરજની જીવિતતાનો સમયગાળો કેવો દર્શાવવાનો? જુદો જુદો દર્શાવવાનો. તો કે કોઈ પરાગરજ દિવસો સુધી જીવિત રહે, કોઈ પરાગરજ મહિનાઓ સુધી જીવિત રહે, તો કોઈ પરાગરજ વર્ષો સુધી તો કે જીવિતતા દર્શાવે. બુકમાં આપ્યું છે, એમાંથી લખવાનું તો પણ ચાલશે. કેટલીક પરાગરજ દિવસો સુધી જીવિત રહે, કેટલીક પરાગરજ વર્ષો સુધી જીવિત રહે, તો કેટલીક પરાગરજ મહિનાઓ સુધી જીવિત રહે છે. ઘઉં અને ચોખા જેવા ધાન્ય પાકોની પરાગરજ માત્ર 30 મિનિટ જીવિત રહી શકે. ઉત્પન્ન થયા પછી
બરાબર, માત્ર 30 મિનિટ છે ને એ જીવિત રહી શકે. કોની પરાગરજ? તો કે ઘઉં અને ચોખા જેવા ધાન્યોની પરાગરજ. ઘઉં અને ચોખા જેવા જેટલા પણ ધાન્યની પરાગરજ છે એ ઉત્પન્ન થયા પછી 30 મિનિટ જીવિત રહી શકે. એનો મતલબ શું થયો? તો કે ઘઉં અને ચોખાની પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય પછી જો 30 જ મિનિટમાં એનું સ્ત્રીકેસર પર સ્થળાંતરણ નહીં થાય તો એ પરાગરજ પોતાની જીવિતતા શું કરે છે? ગુમાવે છે અને મૃત્યુ પામે છે. પણ કેટલીક વનસ્પતિની પરાગરજ દિવસો સુધી મુક્ત થયા પછી જીવિત રહી શકે, મહિનાઓ સુધી રહી શકે અને વર્ષો સુધી પણ રહી શકે. જ્યારે ઘઉં અને ચોખા જેવા ધાન્યોની પરાગરજ ઉત્પન્ન થયા પછી માત્ર ને માત્ર તો કે 30 જ મિનિટ છે ને એ જીવિત રહી શકે. તો કે તો અન્ય વર્ષો કે મહિનાઓ સુધી જીવિત રહેવા ઉદાહરણ કયા? એમસીક્યુમાં પ્રશ્ન આવશે. તો કે રોઝેસી, લેગ્યુમિનોસી અને સોલેનેસી. રોઝેસી, લેગ્યુમિનોસી અને સોલેનેસી શું છે? કુળ, વનસ્પતિના કુળ. સોલેનેસી તો આપણે ભણી ગયા, યાદ છે ને? તો કે રોઝેસી, લેગ્યુમિનેસી અને સોલેનેસીની પરાગરજ મહિનાઓ સુધી જીવિત રહે. બરોબર, મહિનાઓ સુધી તો કે જીવિત રહી શકે. કોની પરાગરજ મહિના સુધી જીવિત રહી શકે? રોઝેસી કુળ, લેગ્યુમિનોસી કુળ અને સોલેનેસી કુળની પરાગરજ મહિનાઓ સુધી જીવિત રહી શકે. ઘઉં અને ચોખા જેવા ધાન્યોની પરાગરજ માત્ર કેટલી જીવિત રહે? 30 મિનિટ સુધી. ચલો, આ વાત કરી પરાગરજની જીવિતતાની. અને ચોથા મુદ્દાની વાત કરીએ પરાગનિધિ. કોની વાત કરીએ? પરાગનિધિ. તો કે પરાગરજનો સંગ્રહ કરવાની પ્રક્રિયાને પરાગનિધિ કહે છે. નીટની અંદર પૂછાયેલો 2018નો પ્રશ્ન છે કે પરાગનિધિમાં પરાગરજનો સંગ્રહ કેવી રીતે થાય? તો કે પરાગરજનો સંગ્રહ કરવાની પદ્ધતિ પરાગનિધિ છે. તો કે પરાગનિધિમાં બરોબર પોઈન્ટ નોટ કરજો, અંડરલાઈન પણ કરજો. -196 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને -196 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને પ્રવાહી N2માં પરાગરજનો સંગ્રહ કરી શકાય છે. આ પ્રક્રિયાને પરાગનિધિ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર, યાદ રાખજો. પરાગરજનો સંગ્રહ કેટલા તાપમાને થાય? -196 ડિગ્રી 196 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને સંગ્રહ થાય. કેમાં થાય છે? પ્રવાહી નાઇટ્રોજનમાં. આ પ્રક્રિયાને પરાગરજની શીત જાળવણી અથવા અંગ્રેજીમાં એને ક્રાયો પ્રિઝર્વેશન પણ કહેવાય. બરોબર, આ તમામ મુદ્દાઓ એમસીક્યુ માટે યાદ રાખજો, નીટની અંદર પૂછાયેલા પ્રશ્ન છે. તો આ વાત કરી પરાગરજના સંદર્ભે 4 બાબતે. એલર્જી પ્રેરક હોય, એમસીક્યુમાં પ્રશ્ન પૂછાશે. કયા રોગ ફેલાવે? દમ, અસ્થમા અને બ્રોન્કાઇટિસ. કઈ વનસ્પતિ એલર્જી પ્રેરક છે? ગાજર ઘાસ. પોષક ઘટક તરીકે કેમ ઉપયોગ થાય? કફ સિરપ અને ટેબ્લેટ સ્વરૂપે. જીવિતતા દિવસો સુધી હોય, મહિના સુધી હોય, વર્ષો સુધી પણ હોય. કઈ વનસ્પતિની પરાગરજ 30 મિનિટ સુધી જીવિત રહે? તો કે ઘઉં ને ચોખા જેવા ધાન્યોની. કોની પરાગરજ મહિના સુધી જીવિત રહી શકે? રોઝેસી, લેગ્યુમિનેસી અને સોલેનેસી કુળની. અને છેલ્લો મુદ્દો પરાગનિધિમાં પરાગરજનો સંગ્રહ કેવી રીતે થાય? તો કે -196 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને પ્રવાહી નાઇટ્રોજનમાં. આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે? શીત જાળવણી અથવા તો ક્રાયો પ્રિઝર્વેશન. નીટમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે 2018માં. બરાબર, ચલો આ વાત કરી સંપૂર્ણ પરાગરજની. તો અહીંયા આપણે પુકેસરને પૂર્ણ કરીએ છીએ. પુકેસરમાં શું જોયું? પરાગાશય. એક પ્રશ્ન આવડશે તો જ બીજો આવડશે, આ તો યાદ રાખવાનું. પરાગાશયમાં લઘુબીજાણુદાનીમાં લઘુબીજાણુ જનનથી ઉત્પન્ન થતી પરાગરજની આંતરિક રચના,
પરાગરજની બાહ્ય રચના અને આજે વાત કરી બીજા પ્રશ્નની પરાગરજના સંદર્ભે યાદ રાખવા જેવી 4 બાબતો. કઈ કઈ 4 બાબતો? તો કે એલર્જી પ્રેરક, પોષક ઘટક તરીકે, જીવિતતા અને પરાગનીતિ. ઓકે, તો આજે તમારે આટલું ક્લિયર લખવાનું છે, યાદ પણ રાખવાનું, તૈયાર કરવાનું. હવે આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર સ્ત્રી કેસરની શરૂઆત કરશું. ઓકે.